ومن علمنا وأصلحنا وصدقنا وتوكلوا على ربك ونستعين بأوان بسم الله الرحمن الرحيم إذا حضرت النبي المصطفى سيدنا حبيبنا شفيعنا ورفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته ومن تبعهم إلى يوم الآخرة وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه العظيم وإلى أرواح الكتب أسألكم من المولى وحبيب سيدنا آدم وأمنا سيدنا حواء على صلاة الله إلى يوم الدين ثم إلى أرواح سادتنا ومواهب عمتنا ذوي الفضل عن الفضل الجاري أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى الوجه الصحابة والكرامة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح عمتنا بالتعليم ومجددين في الدين ولدعنا الراشدين والفقهاء المخلصين وأئمة الحديث والسير وسائر السادات المعصومين المحققين أينما كانوا وصدقين وأصحابهم وإلى أهل كل ولي وولية ومسلم ومسلمة من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ثم إلى أهل مشايخ الخارجية ومشايخ جامع الظروف الأربعية ثم إلى رسالتنا وعقائدنا العليين الحسنين المسلمين وأصول وفروعهم وإلى رسائل عن الإسلام حولهم وأعوانهم وأسباب رجالنا معهم وأصولهم وفروعهم وإلى أسباب أهل الهداية من أولياء الله وعلماء الله ومشايخ الله وعباد الله الصالحين أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح والدينا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ومن أحسن إلينا وأسعى علينا ومن حق علينا ومن أوصانا واستوصانا وقدر عندك بلاء الخير وإلى أرواح المصنف الكتب التي قرأنا وتعلمنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبذكر حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تتنزل الرحمات والبركات. اللهم صل على سيدنا محمد حبيب المحبوب شافع إلى مفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد فاتقى التي علمني وأكدني يا رسول الله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di tempat ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tansah pinaringan sehat, tansah pinaringan panjang umur, tansah pinaringan rezeki ingkang barokah manfaat, sisa-sisa umur kita nantinya dapat kita manfaatkan sepenuhnya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermanfaat, pinaringan, kepayungan, lindungan dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, ibu sekalian yang kaulah hormati, jadi nausi enake dalam bahasa Jawa napa bahasa Indonesia napa tak? Napa bahasa Jawa? Terus santai mawon nggih. Santai mawon
ngaji itu yang santai supaya bisa betul-betul dinikmati. Kalau ini disuwun ngaos dan beriki menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Wow, kalau akan temanya meneladani Isra Mi'raj. Kita itu tidak pernah bisa meneladani Isra Mi'raj. Sampai nek kepingin meneladani Isra Mi'raj ya kudu travel. Ya, harus melakukan perjalanan kemana? Ke Masjidil Haram dulu, umrah bisa, mari umrah kemudian ke Masjidil Aqsa. Nah, yang Mi'raj tidak pernah bisa kita nikmat, tidak akan pernah bisa kita teladani. Mau naik ke langit, tidak bisa. Jadi yang paling pas sebenarnya mengais hikmah atau mengambil hikmah daripada perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Pun saya mengawalinya dengan pertanyaan, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang Isra dan Mi'raj? Coba, napa Isra Mi'raj itu napa Isra Mi'raj? Mahwa Isra Mi'raj. Apa definisinya tentang Isra dan Mi'raj itu apa? Mungkin pelajaran agama dulu waktu kecil diingat-ingat kembali. Perintah sholat 5 waktu. Apa kali? Perjalanan Nabi dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu kemudian yang disebut kalau Mi'raj Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, yang kemudian sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya akan merekonstruksi, membangun pemahaman baru tentang Isra Mi'raj. Bahwasannya yang melakukan Isra wal Mi'raj itu bukan Rasulullah SAW. Kok bisa? Selama ini yang jenengan pahami itu kan yang melaksanakan perjalanan Rasulullah. Iya. Jika dipahami yang melakukan perjalanan itu Rasulullah, maka akal sehat kita akan tidak terima. Ya apa carane menungso iku iso munggaran Sidratul Muntaha. Betul. Akal sehat kita akan menolak atau paling tidak menyaksikan. Ya apa carane menungso lumrah Nabi itu basyarun wala laisa kal basar, manusia pada umumnya, ya nikah, ya makan, ya minum, ya sama seperti sebagaimana kita. Tapi beliau dianugerahi wahyu. Kemudian dalam suatu ketika beliau cerita kepada pendereknya, pengikutnya, bahwasanya beliau pernah naik ke Sidratul Muntaha. Maka akal kita itu akan menolak. Kalau tanya tutorialnya atau SOP-nya atau nanya kaifiyahnya, itu akal kita akan menolak. Padahal peristiwa Isra wal Mi'raj ini sangat masuk akal dan bisa dicerna oleh akal kita. Bagaimana? Tadi ada ayat yang saya sampaikan. Sekolah coba dari ini tadi. Kita akan bangun pemahaman. Yang pertama tentang akidah. Coba ini dari kitab Aqidatul Awam. Dinaikkan sedikit aja, yang merah ini kan. Nah sudah. Nah ini. Kitab ini menerangkan tentang akidah 50 yang harus diketahui oleh umat Islam. Kitabnya disebut Aqidatul Awam. Akidahnya orang-orang awam. 50 akidah yang harus diketahui. Sifat Allah yang 20, sifat wajib, kemudian sifat mustahilnya yang 20. Ya lengkap di sini semuanya. Kita akan mendapati bahwasannya Allahu mawjudun qadimun baqi mukhallil funil khalqi bid'it lagi. Allah itu ada. Ya, pertama kita bangun itu dulu. Singkirkan yang ada dalam benak kita bahwasanya Rasulullah yang melakukan perjalanan. Ini diletakkan dulu. Kita membangun paradigma, membangun pola pikir. Yang pertama, Allah itu memiliki sifat yang 20. Di antaranya itu tadi. Kalau dulu kita pujian kalau waktu kecil apa?
Allah wujud tidak muqafatul hawadis. Nah itu seterusnya. Itu yang kita bangun dulu. Allah itu wujud, ada. Kita juga ada. Kita ini wujud, ya. Allah wujud, kita ada. Tapi adanya kita dengan Allah Allah ada, tidak ada permulaan dan akhirnya. Kalau kita ada, tapi sebelumnya pernah tidak ada, ya. Paham ya? Allah ada, tapi adanya Allah dengan adanya kita itu berbeda. Allah ada, tapi tidak ada permulaannya. Mulai kapan ngomongin? Tidak ada. Bila bidaya wala nihaya, tanpa permulaan dan tanpa akhiran. Nah kalau kita sampai ada permulaannya, ada akhirannya, ada. Nah di antara sifat 20 itu ada namanya sifat yang qadir, ya. Wa qaimun doni wa wahidun wa qadir muridun alimun bikulli syai' qadir. Yaitu yang sifat 20 itu wajib kita imani betul. Mudah tidak bagi Allah menurunkan hujan? Mudah tidak bagi Allah membalikkan pagi menjadi malam, malam menjadi siang? Itu masuk akal tidak dalam logika kita? Ketika kita menyampaikan tentang kejadian semesta ini, masuk akal tidak? Nggak masukkan. Ketika disandarkan semua Allah yang menciptakan, kita bisa terima nggak? Bisa kan? Matahari diciptakan oleh Allah, bumi. Ketika itu semua disampaikan itu, kita bisa menerima. Nah, kenapa orang kemudian itu menyaksikan perjalanan Isra wal Mi'raj? Karena melihat Rasulullah sebagai pelaku, bukan sebagai objek. Tapi kalau kemudian kita balik, ya, bahwasannya Isra dan Mi'raj Rasulullah itu sebagai objek, sebagai maf'ulun bih, kita akan mudah menerimanya. Sebagaimana pemahaman kita tentang sifat wajibnya Allah. Allah itu kuwasa, fa'alu lima yurid dalam Al-Quran, wallahu ala kulli syai'in qadir dalam Al-Quran. Apa susahnya Allah kemudian? Makanya coba di surat Al-Isra yang ayat 21, di berikutnya Mas ada gambar di surat Al-Isra yang di surat Al-Isra itu nama lainnya surat Bani Israel. Sebenarnya surat ini banyak menceritakan tentang perilaku dan perjalanan hidupnya kaum Bani Israel. Sampai kemudian disebut surat Al-Isra itu hanya karena satu ayat ini. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bukan ini. Ayat 1. Ya, ayat 1. Nah, buka aja. Nah, ini. Nah, pembahasan hari ini kita ini tentang ayat ini. Coba bagaimana Allah memulai. Ini termasuk surat Musabbihat, surat yang diawali dengan tasbih, ya. Ada banyak surat, ada 7 insyaallah di dalam Al-Quran itu yang termasuk kategori surat Musabbihat, yang awal suratnya dimulai dengan tasbih seperti Subhanallillahi. Nah ini Subhanalladzi. Coba permulaannya dilihat. Subhanalladzi, Maha Suci. Siapa? Allah. Alladzi asra, yang menjalankan. Bukan alladzi sara Muhammadan. Maha Suci Allah yang menjalankan. Jadi apa? Rasulullah ini objek, bukan. Rasulullah ini maf'ul, bukan fa'il, bukan pelaku. Ya, kalau dalam tatanan bahasa, kalau kita belajar dulu di SD, saya makan bakso misalkan, baksonya ini berarti objek. Berarti bakso ini dalam kendali siapa? Pelakunya. Ya. Nah, kalau kemudian pemahaman seperti ini yang kita bangun, maka kita mudah dengan menerima kejadian Isra
wal mi'raj. Jelas betul di surat ini. Subhanalladzi. Saya, nah subhana itu kalimat tanzih, penyucian, yang maknanya tidak ada yang seperti Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Ketika memahami perjalanan Isra wal Mi'raj, kita jangan pernah membayangkan sebagaimana perjalanan kita. Jangan pernah membayangkan Isra wal Mi'raj itu seperti perjalanannya manusia pada umumnya. Kalau kemudian kita sekarang ke Mekah menempuh perjalanan 10 jam 50 menit kalau dari Surabaya, kemudian masih dilanjutkan dari Jeddah ke Al-Aqsa itu kurang lebih, ke bandara terdekat sekarang Tel Aviv itu kurang lebih 2 jam lebih. Sedangkan perjalanan Isra wal Mi'rajnya Rasulullah hanya ditempuh dalam 1 malam. Ini jelas sekali. Maha suci aku. Allah mentasbih dirinya, mensucikan dirinya. Saya yang menjalankan. Ketika kita memahami bahwasanya Allah yang menjalankan Rasulullah, maka akal kita sebagai orang yang beriman, oh ya pasti percaya, Allah sing nglakokno. Sebagaimana pemahaman kita seperti tadi yang saya tanyakan. Nurunkan hujan gampang enggak? Membalik siang ke malam gampang enggak? Gampang. Nah, pertanyaannya sebenarnya, kenapa yang dipilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pernah enggak muncul dalam benak jenengan, apa ya kok saya dipilih dari 25 nabi yang wajib kita ketahui, kok yang dipilih, yang di Mi'raj dan diisrakan itu Rasulullah? Padahal kan ada nabi-nabi lain. Kenapa? Coba, ayo. Kenapa? Saya bisa jawab hadiah umroh. Hadiah umroh, tapi nanti ketemu di Mekah. Ayo. Monggo. Saya ngaji jenengan itu baca kitab 3 untuk menerangkan seperti ini itu. Tadi Aqidatul Awam, kemudian tafsirnya Imam Muntawali Syarawi, juga kitab Isra wal Mi'raj yang Imam Muntawali. Selama ini ketika Isra Mi'raj, kita itu selalu mendengar tentang cerita perjalanannya Rasulullah dari sini ke sini, dari sini ke sini, mendapati ketemu Nabi ini, ketemu Nabi ini. Kan itu ya. Seringnya kan itu, seringnya kan itu. Sekarang kita rubah, ya kan? Kita rubah pemahaman itu. Sisihkan dulu. Kita ke pemahaman ini yang memang Allah kehendaki sebenarnya. Ketika semua disandarkan kepada Allah, maka masuk akal, sangat masuk akal. Kiasannya begini, misalnya begini, tamsilnya begini. Jenengan duwe tonggo itu melarat pengangguran, anak akeh. Misalnya, terus tidak mungkin, terus tidak mungkin kalau ini kemudian orang ini itu bisa berpergian. Gak iso lungo, gak iso. Ojo ate gawe lungo. Tinggal belanja bendinane mau ambekan Senin Kemis misalkan seperti itu. Akeh yang utang ini baru masukan. Misalnya kan. Lalu kemudian suatu ketika seminggu dia hilang. Gak ono nang omah. Teko-teko cerita nang boncone. Aku mari umroh. Logika jenengan gimana? Dia ngawur. Kan gitu, pasti kan gitu. Logika dia ngawur sampai nanti. Nggak ada orang-orang, nggak ada kabar ini wala itu, nggak ada undangan ini itu. Tahu-tahu cerita umroh. Kabar. Maka kalau kita akan menolak. Tapi kalau dia sebelum cerita, aku ingin mari umroh, di umroh mah baik loh. Yang memang orang itu kerjaannya memberangkatkan orang umroh misalkan, dan dia orang kaya misalkan. Dan jenengan tahu kalau yang memberangkatkan itu orang kaya, maka akal kita pasti, oh iya pantas saya.
Ya. Begitu juga dengan Isra wal Mi'raj. Makanya saya bangun dulu pemahaman tentang akidah di awalnya. Sebenarnya ngaji akidatul lawam aja itu cukup sebenarnya, karena di akhir itu juga ada tentang nazam tentang Isra wal Mi'raj. Jadi gitu. Dalam memahami Isra Mi'raj itu logika kita bisa mencernanya ketika dibalik pandangannya bahwasanya Rasulullah adalah objek. Nah, pertanyaannya, kenapa yang dipilih kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Monggo, di surat ini, di ayat ini ada jawabannya. Tanda-tanda. Terus tanda-tanda, buat mau malih, monggo. Niki ngajine sampai jambol lho tadi. Berhubung kesuwen, kan jam 5:30 malam. Monggo. Kenapa? Ayo. Dalam apa? Nah. Tapi ketemu di Mekah ya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Rasulullah dipilih oleh Allah karena di antara nabi-nabi yang lain, bahkan di antara umat manusia dari awal sampai akhir, beliau itu yang paling tinggi derajat pengabdiannya kepada Allah. Beliau itu menempati posisi kehambaan yang sangat betul-betul merendahkan dirinya sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ tidak disebutkan Muhammadan bi Muhammadan, subhanalladzi asra bi Muhammadan, tapi bi abdihi. Karena beliau memiliki derajat sebagai seorang hamba yang sangat tinggi kedudukannya, tinggi, tapi karena kerendahannya derajatnya luhur di mata Allah karena beliau itu betul-betul menempati posisi hamba Nabi. Tapi teman-teman ngawur loh nang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awak dhewe ae terkadang diangkat dari manajer titik bisa nang jero hati. Bener? Nggih. Rasulullah ya. Walai paham ya. Walai masuk. Dia berdiri. Coba kita lihat bagaimana perjalanan hidup Rasulullah. Kapan Isra wal Mi'raj itu? Coba kalau kita pelajari dalam sejarah, Isra wal Mi'raj itu terjadi setelah beliau mengalami kesedihan yang sangat ketika Amul Husni, tahun kesedihan setelah ditinggal oleh Sayyidah Khadijah, kemudian setelah ditinggal oleh siapa? Pamannya. Ya, tidak hanya itu, intimidasi kepada beliau di saat sudah ditinggal oleh oleh kedua beliau yang dicintai, yang sangat melindunginya. Beliau masih ikhtiar hijrah ke Taif bersama Zaid bin Harithah, mencari suaka politik, kalau bahasanya mencari perlindungan politik. Barangkali nanti di Taif banyak yang membantu mendukung dakwah beliau. Tapi pada kenyataannya ketika sampai di Taif apa? Malah dilempari batu, malah dihina. Nah, artinya di saat hati beliau hancur, remuk redah ya ibaratnya ya, muncul kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dihibur oleh Allah. Lihat perjalanannya beliau dari sejak kecil, diyatimkan, ya, mulai jenengan yang susah, itu sedih. Karena dengan susah-susah yang kita lakukan, yang kita jalani, kita alami, ya, dengan kesusahan, kesulitan, itu justru daya ungkit kita untuk semakin memantapkan posisi sebagai hambanya Allah. Sampai ya, dungo, ya, duwe ambek gak duwe, ikut temenan di. Iya. Dungo
Biasanya tidak ono ya Allah benjing wayang bareng. Iso-iso nangis. Tapi kalau dalam kondisi kita ada, kondisi kita dipenuhi, gimana? Batinnya kita kepada Allah. Biasa-biasa saja. Nah, makanya kehambaan itu erat sekali dengan perasaan iftikar, inkisar, ya, perasaan rendah di hadapan Allah, perasaan hatinya yang pecah. Coba lihat perjalanannya Rasulullah dari kecil sampai beliau diangkat Nabi. Dibanding senang dan susahnya banyak mana? Banyak susahnya. Karena itulah posisi kehambaan beliau itu terjaga, tidak hanya terjaga, semakin meningkat, semakin estu meneguhkan posisi sebagai hambanya Allah. Walaupun beliau sebagai Rasulullah, walaupun beliau sebagai Nabi-Nya Allah, walaupun beliau sebagai pemimpinnya. Coba tak kalau beliau itu ditanya, beliau sholat yang sedemikian banyak hingga kakinya bengkak, jawabannya beliau an akuna abdan syakura, ya, supaya saya menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang bersyukur. Makanya kemudian layak kalau kemudian Allah memilih Rasul dihibur. Sebagian ulama yang mengatakan Isra wal Mi'raj itu menghibur Rasulullah, ya, linuriyahu ayatinya, untuk melihatkan kepada beliau tanda-tanda kekuasaannya, menghibur. Ojo khawatir Muhammad, ibaratnya gitu kalau kita ojo khawatir, iki lho orang itu ini, sing ini kan gitu perjalanannya. Kalau yang sabar begini, kalau yang maksiat begini, kalau yang kan gitu, ya, kan dibiarkan semua oleh Rasulullah. Itu untuk meneguhkan hatinya beliau, untuk meneguhkan hatinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi, nah, banyak ayat yang diawali dengan tasbih, termasuk di surat Yasin itu juga ada subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Itu semua diawali dengan tasbihnya Allah. Bahwasanya tidak ada yang bisa seperti itu, tidak ada di alam, di jagat raya yang bisa seperti itu, tidak ada, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayat ini diawali dengan tasbih untuk memantapkan keyakinan bahwasanya yang memperjalankan Rasulullah adalah Allah. Apa susahnya? Mulai sakit dipahami ya? Rasulullah dipilih karena kehambaan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun balik tentang itu akidatul awal. Nah, ke bawah. Nah, tadi ada atas. Nih. Terus lagi. Nah, arsala anbiya dawi fatana bisidqi wa tabliqi wal amana wa zamizun bi haqqi min haraqi bi ghairi naqsin ka khalqi bil maradi. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu manusia lumrah kayak kita, boleh sakit, yang ringan, ya makan, ya minum, sama. Itu sifat jaisnya Rasulullah. Nah, dan di antara lagi sifat kenabian itu adalah apa? Al-amanah. Jadi klop yang memperjalankan Allah, pelakunya Allah, objeknya Rasulullah, kemudian turun ke bumi, beliau menyampaikan. Jadi sebenarnya tidak ada celah lagi untuk kita tidak percaya dengan Isra wal Mi'raj, itu tidak ada celah lagi. Sing nglakokno Allah, yang memperjalankan, yaitu kiasannya itu tadi, atau kiasannya pernah ada, kalau
ada pernyataan gini, arek iki lho sik cilik tapi wis iso munggah, sudah pernah sampai gunung. Ya, anak ini masih usia di bawah 1 tahun, tapi sudah pernah naik gunung. Bukan bisa ya, sudah pernah naik gunung. Nah, kalau kita tanya kaifiyah, tata caranya rumit kan? Arek sik cilik ya apa munggah. Tapi kalau kemudian anak ini sampai gunung, ternyata itu digendong oleh orang tuanya. Nah, makanya konsep keimanan itu sebenarnya gampang sekali. Taslim itu nerimo, ya, nerimo. Jangankan kita ya, Nabi Ibrahim, tatkala beliau matur kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana pertanyaannya, bagaimana kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Dijawab sama Allah, awalam tu'min, apakah kamu belum yakin, belum iman sama saya? Amantu walakinna liyatma'inna qalbi. Saya ini percaya, yakin datang panjenengan ya Allah, tapi untuk meneguhkan hati saya, untuk meneguhkan hati ya, kayak jenengan. Sampai yakin tidak besok itu bakal dikasih rezeki sama Allah? Yakin, tapi kan ya apa caranya? Nah, itu kata Imam Sya'rawi ketika mensyarahi ayat tersebut, itu yang jadi permasalahan itu hanya pertanyaan kalimat bagaimana. Kalau hal apakah jenengan yakin besok Allah itu, pertanyaan kan cuma 2, ya atau tidak. Tapi kalau tanya tutorial bagaimana, kan gitu, meneh apa ya uripku, meneh apa ya anak-anakku. Sampai mikir ngono terus, coba aja seminggu setelah sampai asam lambungnya mudah kumat. Iya, karena pertanyaan kaifiyah, tutorial. Ini nek bangunan, ya apa caranya dodol omah sing cepet entek akeh sik iso dipikir. Ya apa caranya bangun rumah sing apik, masih bisa. Karena itu memang wilayah kita. Tak ikhtiar yang memang di wilayahnya manusia. Tapi kalau kemudian dengan keimanan tidak bisa. Ya apa caranya? Langit ke-7, padahal kulon itu nanti kan Jordan. Di Jordan itu di satu gurun di Wasiru itu ada apa namanya, teleskop yang melihat planet terdekat. Ternyata bintang-bintang itu bukan bintang sebenarnya. Ya sama tak ubahnya bumi ini, bulan-bulan yang bercahaya kena pantulan cahaya itu bukan berbentuk bintang seperti yang sering kita gambarkan itu, tidak. Itu butuh berapa ribu tahun untuk nyampe. Jangankan ke langit kedua, ke langit pertama saja itu berapa ribu tahun, apalagi ini ke langit ke-7. Makanya terus mas ke paling akhir, ya Aqidatul Awal paling akhir. Nah ini itu kan diterangkan in ghairi kaifin wa sifatin waftarot. Ulama ini paham betul, mereka bikin kitab, bikin nazam, bikin syair, bikin keterangan. Di situ kan diterangkan bahwa ada Isra'i urusan bersama. Setelah beliau Isra, kemudian Rasulullah naik ke atas, hatta ra'an nabiyya rabbakal lama. Kemudian beliau kepanggil dengan Allah, bercakap-cakap. Nah, setelahnya dikasih keterangan supaya umat ini tidak bingung. Dan akidah ini yang harus kita punyai. Apa itu? Min ghairi kaifin wan hisarin wa min ghairi kaifin wan hisar. Tanpa bentuk dan rupa. Jangan pernah bayangkan lah. Kalau sampai ketemuan bos, jangan pernah bayangkan maturan, jangan pernah bayangkan. Ya apa? Ya wes, tidak pernah tahu, tapi harus kita yakini. Ini sesuai dengan selaras dengan daunnya Rasulullah, tafakkaru fi
khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang ciptaan-ciptaannya Allah, tapi jangan pernah berpikir tentang zatnya Allah. Karena laisa kamitslihi syai'un. Beliau Allah tidak seperti apapun, tidak pernah bisa digambarkan. Makanya kalau kemudian ini akidah yang harus kita hafal. Bahkan di antara keutamaan menghafal akidatul awam itu insya Allah masuk surga. Disebutkan sama beliau, sama pengarangnya. Dan akidah ini yang harus kita, karena kalau tidak kita memahami Isra Mi'raj akan terjebak dengan akidah Mujassimah. Apa itu Mujassimah? Yang membayangkan Allah itu dalam suatu bentuk, ya, dalam suatu bentuk yang duduk di kemudian di singgasana, bisa ngomong, bisa ini, ya bisa maksudnya. Cuman pemahaman ini kalau tidak disampaikan detail seperti ini akan terperangkap dengan pemahaman Mujassimah. Jadi itu ya terkait dengan Isra Mi'raj. Kuncinya tadi sebenarnya hikmah yang bisa kita ambil bi'abdi. Kita ini diciptakan oleh Allah sebagai abdur, hamba. Teguhkan posisi ini, kerja diniatkan untuk mengabdi. Dengan kita kerja ini kan bumi ini akan hidup semua, ya, perputaran ekonomi segala macam, dan itu memang tugas kita. Khalifatullah fil ardh, diniatkan mengawul. Nanti kalau kemudian dapat hasil dipakainya bukti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah dipilih karena Rasulullah dipilih oleh Allah itu tidak karena Rasulnya, tidak karena Nabinya, tidak karena ilmu dan segala macamnya, tapi karena beliau meneguhkan posisinya sebagai hamba. Sampean kalau kepingin diangkat derajatnya oleh Allah, teguhkan diri sampean, diri jenengan sebagai hamba. Kita pun bisa Isra dan Mi'raj. Kata Rasulullah, apa itu Mi'rajnya seorang mukmin? Mi'rajnya seorang mukmin apa? Masa enggak ngerti kan? Sholat. Kalau kepingin Mi'raj sholat, karena di saat itulah kita berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagian besar para mufassir, ketika para ahli tafsir, ketika menjelaskan tentang Al-Fatihah yang dibaca oleh seorang yang sedang sholat, itu tiap ayatnya dijawab oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, itu dijawab oleh Allah. Dijawab oleh Allah semua. Itu saja, tidak terasa ini hampir sejam saya ngomong. Mudah-mudahan manfaat. Sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan dan sebagainya, kami persilahkan. Monggo. Atau kalau tidak ada ditutup. Monggo. Alhamdulillah kita dahulu dan ada buat sholat juga ini. Apakah beliau juga melakukan sholat? Iya, tadi kan sudah saya sampaikan. Ya. Jadi anugerah Isra wal Mi'raj, atau tepatnya anugerah Mi'raj ya. Kalau nabi-nabi lainnya juga melakukan perjalanan, tapi perjalanan yang dahsyat seperti Rasulullah itu hanya Rasulullah. Tidak ada. Jadi yang lain itu juga hamba dan Rasulnya Allah. Tapi di antara hamba-hamba, di antara nabi-nabi yang lain, yang posisi kehambaannya yang paling teguh ya hanya Rasulullah. Maka Isra wal Mi'raj itu anugerahnya Allah kepada Rasulullah dan juga kita sebagai umatnya. Memang betul Nabi sebelumnya itu melakukan sholat. Ada yang 50 waktu ya, seperti yang di di Aqidatul Awam, alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Kemudian setelah ketemu dengan Allah, mendapatkan perintah sholat 5 waktu setelah yang sebelumnya 50 waktu, dapat dispensasi segala macam.
Sholatnya sekarang kemudian menjadi hanya lima waktu. Jadi ini khususnya Rasulullah. Isra wa Mi'raj ini khususnya Rasulullah. Dan kita karena sebagai umatnya Rasulullah, kita mendapatkan percikannya itu tadi, khususianya itu tadi. Jadi nabi-nabi yang lain tidak. Dalam riwayatnya hadis yang sahih, tidak ada nabi yang sampai ketemu dengan Allah. Dan peristiwa Isra wal Mi'raj ini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sebagian besar ulama meyakini itu jasad dan ruhan. Tidak hanya rohnya saja yang naik ke atas, tapi roh beserta jasadnya, seperti saat kita seperti ini, jasad dan rohnya. Tapi ada juga yang membantah, bahkan yang membantah itu dari orang terdekatnya Rasulullah SAW. Cuma alasan membantahnya ini justru untuk menyelamatkan akidah. Siapa di antaranya yang membantah? Yang di antaranya yang membantah adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istrinya sendiri. Tidak, Rasulullah itu tidak jasad dan ruhan Mi'rajnya. Isra-nya ya jasad dan ruhan, tapi ketika Mi'raj tidak jasad dan ruhan, hanya rohnya saja. Kenapa? Karena itu tadi, kalau jasad dan ruhan, pola pikirnya nanti akal kita ini gampang nolak, gitu loh. Padahal kalau kita memahami daripada dahulunya Allah, mudah saja. Seperti lalat nempel ke kita. Lalat ini di Surabaya, kemudian kita naik pesawat sampai Jakarta. Mungkin lalat ini tidak mungkin, secara logika tidak mungkin nyampe terbang ke sana. Buat terbangnya tidak sampai sana. Tapi karena nempel dengan kita, maka akan sampai. Ngerti ya? Untuk pertanyaan Malik. Dulu pas ngaji itu diceritain ketika Mi'raj itu Nabi sebelum naik ke atas itu bertemu dengan dua orang yang mungkin bahasanya istimewa. Yang satu bernama Wais Al-Qarni, satunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebenarnya dua itu tampilnya kita seperti apa tuh? Dua. Ya, ini cerita banyak beredar cerita ini. Cuman memang ada yang mengatakan bahwasannya cerita ini lemah, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau kemudian kita rasakan saat ini, ya bisa jadi ada benarnya. Jadi ceritanya itu sebenarnya begini: ketika hendak Rasulullah Mi'raj naik ke atas, itu kan tidak ada pijakan secara rohani, ya. Tidak ada pijakan kaki beliau untuk naik ke atas. Maka saat itu datang rohaniannya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menawarkan diri. Nah ini kalau diceritakan, jenengan kan malah bingung sebenarnya. Kenapa? Gini, hidupnya Syekh Abdul Qadir itu kan setelah Rasulullah. Ya, tapi kalau kita pakai subhana tadi, bisa saja ruh arwahun mujannada. Roh kita ini sudah ada di di Lauhul Mahfuz sebelum kita diciptakan semuanya. Nah, di saat itu rohaninya Syekh Abdul Qadir datang menawarkan pundaknya untuk dinaiki, untuk dipijak oleh Rasulullah SAW naik ke atas. Lalu kemudian Rasulullah dawuh, saat ini telapak kakiku menginjak pundakmu, telapak kakimu akan berada di atas pundaknya para wali. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mendapatkan gelar Sultanul Aulia. Buktinya apa? Jenengan pernah kenal tidak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Tidak pernah. Tapi di belahan manapun di seluruh dunia, siapa yang tidak kirim Fatihah kepada beliau? Di kampung-kampung kalau ini padahal tidak kenal. Iya. Padahal tidak kenal. Ya. Cuman ini kalau dijelaskan detail ya panjang nanti, ya selesai. Butuh waktu lagi nanti menjelaskan tentang ini. Itu memang ada hadisnya, tapi artinya lebih baik menurut saya tidak dikonsumsi secara publik, perlu dikaji mendalam sama-sama ahlul ilmunya. Ya, tapi kalau untuk kemudian menggugah semangat, ya
Karena memang kalau kita melihat perjalanan hidupnya kan yang Syekh Abdul Qadir Jailani, wudhu sholat subuhnya itu dengan wudhu isya. Sholat subuhnya dengan wudhu, artinya beliau menjaga wudhu dari isya sampai subuh. Berarti tidak tidur ya, tidak jima, dan itu dilakukan selama 40 tahun. Makanya kalau kemudian dia dianugerahi kewalian yang sangat tinggi itu ya wajar ya. Rasulullah dianugerahi Isra wal Mi'raj karena pengabdiannya yang betul kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani yang mendapatkan anugerah itu karena pengabdiannya kepada Allah. Kuncinya lagi sampai nek kepingin derajat ya. Sampean kalau kepingin derajat, ayo ngabekti. Menempati posisi abdur. Sudah, jangan yang lain. Jangan yang lain. Jadi bos, jangan yang lain. Sudah, tempati posisi sebagai kamu. Jadi ini tidak perlu diperpanjang dan diperlebar. Cukup itu saja. Itu rohaniannya. Itu nanti bahasan tentang arwah. Kata Allah dalam Al-Quran, Qulir ruhi min amri rabbi. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhi min amri. Kalau ditanya tentang bahasan arwah tadi, itu urusannya Allah. Kan balik lagi urusannya Allah. Urusannya Allah. Karena kalau dikupas malah semakin jenengan bingung nanti malah. Paham? Monggo. Cukup ya? Saat pertanyaan ini mau saya tanya Bu. Sebelum peristiwa Mi'raj itu kan Rasul memimpin sholat di Masjidil Aqsa kepada Nabi. Tanyanya artinya padahal perintah sholat itu diturunkan pada saat Mi'raj, disampaikan pada Mi'raj. Artinya ritual sholat dari Nabi pertama sampai itu apakah sama sesuai? Ada sholat Pak. Ada sholat. Ada sholat di nabi-nabi sebelum Rasulullah itu ada sholat. Ada yang sholatnya sholat malam, pagi, siang. Ada yang begitu. Dan maksudnya Rasul kan memimpin sebagai imam. Iya. Artinya bentuk perapannya, artinya apakah sama sesuai? Setelah sujud bentuk. Iya. Ya kalau yang dijelaskan kan setelah turunnya perintah ya. Di Al-Quran itu kan tidak ada detail keterangan tentang sholatnya para nabi, cuma diterangkan sholat kan gitu. Iya. Kan diterangkan sholat. Kalau sujud juga diterangkan sujud. Ya. Sujud itu ada ya sujud. Nah kalau kita menganalisa ya, kan kata Rasulullah sholatlah sebagaimana aku sholat. Kemungkinan ya sholatnya seperti itu. Gitu. Kenapa kemungkinan? Karena tidak ada riwayat detail. Di Al-Quran juga sholat kita sendiri saja tidak detail. Detail baru di mana? Di hadis. Nah, hadis itu kan setelah turunnya perintah. Tapi perintah sholat itu sudah ada sejak zamannya Nabi sebelumnya. Perintah beribadah itu ada, perintah sujud itu ada, perintah rukuk itu ada. Kan ada semua perintah rukuk, sujud itu ada. Gitu. Ada semuanya. Cuman lagi-lagi kaitannya, termasuk pertanyaan ini Pak, itu kaitannya dengan ini. Rasulullah itu kan mengimami sholat para nabi-nabi wal mursalin dan yang sudah meninggal sebelumnya. Iya. Nah, nyambung dengan pertanyaan ini, berarti itu arwah. Makanya roh itu junudun mujannada, pasukan yang saling terkait. Jenengan ketemu dengan saya ini di Lauhul Mahfuz itu sudah ada sebenarnya. Paham ya? Nek nyambung, terima dengan penyampaian saya. Kalau tidak nyambung, kok ngomong apa ya? Paham ya? Karena ditakdirkan tidak sambung. Paham ya? Makanya kita itu berguru kepada siapa ya sudah itu ditakdirkan oleh Allah. Derek siapa, ikut siapa itu memang di alam sana roh kita itu termasuk jodoh juga seperti itu. Roh junudun mujannada. Nek nyambung Pak, nyambung. Senajan
ngaji, buka kitab, hadisnya kalau nggak nyambung, ada aja celah itu kemudian dia tidak terima, sehingga tidak nyambung. Dunia dunia akhirat tidak ketemu. Paham ya? Nah, seperti itu tadi. Ya, ini termasuk menjawab pertanyaannya ini. Itu kan Rasulullah itu hadisnya sore, Rasulullah mengimami para anbiya wal mursalin. Ketemu rohnya Nabi Isa, ya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Itu kan arwah semua. Arwah semua mereka itu. Kan sudah meninggal. Nah ini kok ujuk-ujuk ada kanjeng saya. Percaya nggak kalau ini? Kalau saya sih percaya. Ya, percaya, 100% saya percaya. Karena itu alam gampang-gampangnya. Jangan tahu mimpi enggak? Tidur. Kalau kata Rasulullah, orang tidur itu akhul maut. Saudaranya mati. Rohnya sudah dalam genggamannya Allah. Terserah Allah mau dikembalikan atau tidak dikembalikan. Pernah bermimpi ketemu orang yang sudah meninggal sebelumnya? Percaya? Loh enggak, merasakan maksudnya. Oh iya, itu aja bisa kok, apalagi yang seperti itu. Iya. Kita itu bisa merasakan. Dia bisa merasakan. Kepada mimpi kita percaya, kok kepada Nabi dan Rasulnya tidak percaya. Ngerti ya? Nah, mungkin manfaat. Sudah lebih 3 menit. Dilanjut kamu. Sambung. Insyaallah mungkin atas keterangan saya manfaat. Saya doa. Kalau panjenengan sedaya pinangan sehat wal afiat, panjang umur dan manfaat barokah. Al-Fatihah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Rabbana zidna ilman wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik وعزا في عيونهم واجعلنا وليا في الدنيا والآخرة ومن المقربين كافر النوال حسنا في أهل قائما بلا زوال يا مبدئ بلا مثال فلك الحمد ولك منا ولك الشرف على كل حال اغفر لنا وارحمنا ووالدينا ومشايخنا وأهلنا وجيراننا وطلابنا وجماعتنا ولمن حولنا وجميع المسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في جميعات ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة والأمر وأميتنا النظر بوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.